Hello students, in last lecture we had seen the problems related with the NMR spectroscopy. Now let us start with the problems which are based on UV-IR and the NMR. That means these are the combined problem, and with help of the UV-IR and NMR data we are able to predict the structure or determine the structure of any organic molecule. Now let us see one by one. Now, in every problem based on UV-IR and NMR in combined problem, first we have to calculate the number of unsaturations present in the compound. So these number of unsaturations, how we calculate, I had told in last lectures. So here the compound C3H6 is given, and here we have to calculate first the number of unsaturations present in the compound. So in this formula the oxygen is given, so that's why we have to add CH2 in original formula, that is this C3H6 becomes one carbon is get added, it becomes C4 and two hydrogens are added, so it becomes a H8. Now this is the corrected formula, and if there are 4 number of carbons in the compound, then we have to calculate the saturated formula for this compound. So if the 4 carbon atoms are there, then depending on this Cn H2n plus 2, we have to calculate this 2 into 4 plus 2. So 2 into 4 8 plus 2 10. That is, we need 10 hydrogen atoms, but here we have only 8 hydrogen atoms. When we subtract this 10 from 8 from 10, then we will obtain 2 hydrogen atoms. That is, there is a deficiency of 2 hydrogen atoms. So we have to calculate then SU is equal to HD upon 2, hydrogen deficiency divided by 2. So hydrogen deficiency of the 2 carbons, so 2 divided by 2 is equal to 1. That means there is one side of the unsaturation. That means this given compound contains one double bond. Now let us see the data, UV-IR NMR data. So in this data there is a UV spectra at UV absorption at 200 nanometer. This 200 nanometer. IR absorption shown by 2941 and 2857 centimeter inverse and 1457 centimeter inverse. Similarly, the NMR data is given. So what we have to see, the UV absorption at 200 nanometer is a band which is obtained for the saturated compound. Compound must be a saturated one. Now IR data, that is IR data is given here at 2941 and 2857 centimeter inverse. This is for the CH stretching frequency or stretching vibrations, and this 1458 centimeter inverse 1458, it is for the CC stretching vibration, carbon-carbon stretching vibrations. Now let us see the NMR data. NMR data is given here. In NMR data there are 2 signals, 1 and 2. The first signal is at 3.6 delta. It gives triplet, that is 4 hydrogen are giving a triplet. 4 hydrogen gives us a triplet. That means what happens? 4 hydrogens are having a similar electronic environment. That means there may be the structure like CH2, or C here double bond O, CH2 असं स्ट्रक्चर याच्यामध्ये असू शकतं. पण अशा स्ट्रक्चरमध्ये जर आपण कॅल्क्युलेशन पाहिलं तर आपल्याला इथे हे जे काही हायड्रोजन आहेत, कार्बनची संख्या 1 2 3 होते, आणि इथं बाकीचं मग इथं हायड्रोजन आपण जोडू शकत नाही, म्हणून ही पॉसिबिलिटी इज गेट डिनाइड. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय आहे, CH2 जे आहेत त्याचे हे ट्रिपलेट देतात, म्हणजे त्याच्या शेजारी एक CH कार्बन आपल्या त्याच्या शेजारी असला पाहिजे. तर CH2 कार्बन 4 हायड्रोजनच्या शेजारी काय असले पाहिजे, CH2 कार्बन असले पाहिजेत. त्यामुळे तो काय देईल, 2+1 ट्रिपलेट आपल्याला देईल. अशा प्रकारे सिग्नल बघा इथे दिस गिवन CH2, एक प्रोटॉन जो आहे 3.6 डेल्टाला, ऑक्सिजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द CH2. CH2
आपल्याला असला पाहिजे, तर तो आपल्याला काय देईल, नेबरिंग प्रोटॉन जो आहे तो देईल आपल्याला ट्रिपलेट. नाव दुसरा NMR सिग्नल आपल्याला इथे दिलेला आहे, तो इट गिव्ज असे क्विंटेट. क्विंटेट जो देतो 2.7 डेल्टाला. आधीचं 3.6 डेल्टा म्हणजे जास्त डिसिल्टेड प्रोटॉन होते, हे थोडे प्रोटॉन कमी डिसिल्टेड, इंडिकेट्स प्रेझन्स ऑफ दिस इट इज क्विंटेट. हा जो काही प्रोटॉन आहे मधला प्रोटॉन हा क्विंटेट देईल, कारण काय आपल्याला N+1 करायचं आहे. नेबरिंग प्रोटॉन्स किती आहेत इथे, ह्या कंपाऊंडला नेबरिंग प्रोटॉन आहे 2 प्रोटॉन आणि इकडचे 2 प्रोटॉन 4. दॅट इज N+1 म्हणजे काय 4+1 इज इक्वल टू 5. इट गिव्ज 5 मीन्स क्विंटेट. म्हणजे हे जे प्रोटॉन असतील इट गिव्ज असे क्विंटेट. आणि हे क्विंटेट देताना आपल्याला काय बघा, इथे हा जो प्रोटॉन आहे CH2 आणि CH2 हे 4 प्रोटॉन आहेत, ते दोघी कुणाला जॉईंट आहेत CH2ला, म्हणजे दोघांचं इन्व्हायरमेंट सारखं आहे. त्यामुळे हे 4 प्रोटॉन आपल्याला काय देतात, इथे 2 प्रोटॉन असल्यामुळे 2+1 हे देतात आपल्याला ट्रिपलेट. हा 1 ट्रिपलेट असेल, दोघांची इंटेन्सिटी सारखी असेल, त्यामुळे एकच ट्रिपलेट आपल्याला मिळेल. अशा प्रकारे 2 सिग्नल आपल्याला आहेत. त्याच्यावरून मग आपल्याला हे स्ट्रक्चर असं डिझाईन करू शकतो. कारण का हा 3.6 डेल्टाला आपल्याला जॉईंट झालेला कंपाऊंड आहे, आणि हा इथं हा पण देखील 3.6 डेल्टाला, आणि हा 2.7 डेल्टाला ऑक्सिजनला जोडले, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटला जोडले गेल्यामुळे 3.6 डेल्टा म्हणजे डिसिल्टेड प्रोटॉन आहेत, कारण हा ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेल, प्रोटॉन बिकम्स डिसिल्टेड. अशा प्रकारे स्ट्रक्चर आपल्याला डिटरमाइन करता येऊ शकतं. म्हणजेच आपल्याला UV डाटा काय सांगतो, कंपाऊंड इज सॅच्युरेटेड. सेकंड IR डाटा काय सांगतं, IR डाटाने आपल्याला CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आणि CC स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आपल्याला त्याच्यावरून माहिती मिळाली, आणि 2 सिग्नल्सवरून NMR सिग्नल्सवरून त्याच्यात प्रोटॉन रेशिओ आपल्याला मिळाला, आणि ते जर आपण कंबाईन केलं तर आपल्याला हे स्ट्रक्चर मिळालं. आपण पाहिलं सुरुवातीला, दिस कंपाऊंड हॅज ए 1 साइट ऑफ अनसॅच्युरेशन्स, दॅट मीन इट कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड. इथे डबल बॉन्ड नाही, आपण रिंग जो आहे, रिंग जर असेल तर इट इज फॉर द 1 अनसॅच्युरेटेड साईट, तिला आपण म्हणतो एक अनसॅच्युरेटेड साईट, त्यामुळे अनसॅच्युरेशन इथं काय होतं, इट इज गेट सॅटिस्फाईड. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H8O हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेला आहे. मग आपण काय करणार, पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये किती साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन्स आहे. ऑक्सिजन दिलेला आहे, हिअर ऑक्सिजन इज देअर, दॅट्स वाय वी हॅव टू ॲड CH2 इन द कंपाऊंड. म्हणजे C4H8 जो दिलेला आहे त्याचं काय होईल, एक कार्बन आणि 2 हायड्रोजन ॲड केलं तर काय इट बिकम C5 पुन्हा H10. हे C5H10 झाला. हा झाला करेक्टेड फॉर्म्युला. आता आपल्याला काढायचं आहे सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला. म्हणजे कार्बन जर 5 असतील तर CnH2n+च्या फॉर्म्युल्यानुसार C5 आहे, Nची किंमत 5 आहे, म्हणजे 2 × 5 + 2, 2 × 5 10, 10 + 2 12, म्हणजे आपल्याला 12 इलेक्ट्रॉन पाहिजे, पण दिलेले किती आहेत 10 इलेक्ट्रॉन. त्यामुळे आपल्याला करेक्टेड फॉर्म्युला मायनस सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला केलं तर आपल्याला होईल 12मधनं 10 हायड्रोजन वजा झाले तर 2 हायड्रोजन उरतील. सो देर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ 2 हायड्रोजन्स. मग आपण काय काढू शकतो, साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन SU इज इक्वल टू हायड्रोजन HD, हायड्रोजन डिफिशियन्सी बाय 2. हायड्रोजन डिफिशियन्सी कितीची आली आपल्याला, 2ची आपण कॅल्क्युलेट केली, 2/2 इज इक्वल टू 1. म्हणजे दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये एकतर काय असली पाहिजे, एक रिंग असली पाहिजे किंवा एक डबल बॉन्ड असला पाहिजे, एक साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन आल्यामुळे. नाउ लेट अस कन्सिडर दी सिग्नल्स 1 by 1. 1 साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन वी हॅड सीन. आता आपल्याला साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन नंतर IR डाटा जो दिलेला आहे इथे, आता इथं बघा आपल्याला काय दिलं, 274 UV डाटा दिलेला आहे. म्हणजे कंपाऊंडमध्ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम असण्याची किंवा डबल बॉन्डची शक्यता आपल्याला आहे. आणि आपल्याला IR डाटा दिलेला आहे. IR डाटा इज ॲट 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, आणि हे जे आहे 2941 आणि 2857 आणि 1 इज ॲट 1460. हे आपल्याला काय आहे, दिस शोज दॅट द CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी अँड कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी. बट द फर्स्ट सिग्नल दॅट इज सिग्नल IR सिग्नल ॲट 1715 हा काय कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी असते. दिस 1715च्या जवळपासची फ्रिक्वेन्सी कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी, वेदर इट इज अल्डेहाइड ऑर कीटोन काय असेल ते आपल्याला माहीत नाही, पण ही आहे कार्बोक्झिलिक ॲसिड फंक्शनल ग्रुपसाठीची C डबल बॉन्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुपसाठीची फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे कंपाऊंडमध्ये C डबल बॉन्ड O सारखं स्ट्रक्चर असू शकतं. आता NMR सिग्नल आपल्याला कन्सिडर करू. NMR सिग्नल काय 2.8 डेल्टाला क्वार्टेट आहे. 2.8 डेल्टा म्हणजे प्रोटॉन्स आर डिसिल्टेड प्रोटॉन, कारण ती व्हॅल्यू
खूप दोनाच्या पुढे गेलेली आहे, एकाच्या पुढे आहे. कारण नॉर्मल जे प्रोटॉन असतात सॅच्युरेटेड ते 0.9 to 1 डेल्टापर्यंत आपल्याला ॲब्सॉर्प्शन दाखवतात, पण इथे आपल्याला 2.48 डेल्टाला दाखवत आहेत ॲब्सॉर्प्शन. सो दॅट्स वाय दोन प्रोटॉन जे आहेत हे CH2 प्रोटॉन म्हणजे दोन प्रोटॉन हे काय दाखवत आहेत, क्वार्टेट. क्वार्टेट म्हणजे 4 सिग्नल, म्हणजे याच्या आजूबाजूला किती प्रोटॉन असले पाहिजेत, 3 प्रोटॉन. म्हणजे अशा प्रकारे CS3 3 प्रोटॉन आहेत, म्हणजे हे काय दाखवेल, क्वार्टेट दाखवेल. कारण का N+1च्या नुसार नेबरिंग प्रोटॉन किती आहे, 3, म्हणून 3 + 1 = 4 याला म्हणतो क्वार्टेट. त्यामुळे नेबरिंग 3 प्रोटॉन असल्यामुळे हे काय दाखवतील, क्वार्टेट. शेवटचं क्वार्टेट. त्यामुळे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर याच्यामध्ये असलं पाहिजे. पुढचा जो सिग्नल आहे आता 2.10 डेल्टा सिंगलेट देणार आहे 3 हायड्रोजनसाठी. सिंगलेट देतो आहे 3 हायड्रोजन, म्हणजेच हे जे 3 हायड्रोजन आहेत हे सिंगलेट देतात. कारण का N+1 फॉर्म्युल्यानुसार नेबरिंग प्रोटॉन जर 0 असेल तर 0 + 1 = 1 होईल, म्हणजे सिंगलेट होतो. म्हणजे याच्या शेजारी प्रोटॉन नसतील, म्हणजे डायरेक्टली एकतर OCH3 असू शकतो किंवा मग C+O CH3 ग्रुपिंग याच्यामध्ये असू शकतं. अशा प्रकारे असं असेल तर हा काय करेल, इट गिव्ज असे सिंगलेट. हा आपल्याला सिंगलेट येईल. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चरिंग याच्यामध्ये मग असू शकेल. पुढचा जो NMR सिग्नल आहे तो 1.7 डेल्टा ट्रिपलेट फॉर 3 हायड्रोजन. 3 हायड्रोजन काय देत आहेत आपल्याला आता, आणि थोडेसे प्रोटॉन कसे आहेत, थोडेसे सिल्डेड आहेत, म्हणजे कमी डिसिल्डेड आहे. 1.07 म्हणजे नॉर्मल प्रोटॉनच्या जवळपास व्हॅल्यू त्यांची असल्यामुळे काय, हे 3 प्रोटॉन जे आहेत CS3 दे शोज द ट्रिपलेट. केव्हा त्याच्या शेजारी ट्रिपलेट केव्हा दाखवेल, N+1 नुसार यांची किंमत 2 असेल तर 2 + 1 3 होईल, तर ट्रिपलेट देईल. म्हणजे याच्या शेजारी किती, 2 प्रोटॉन असले पाहिजे, म्हणजे CS2. बघा मग पहिला सिग्नल पण इथं सॅटिस्फाय होतो, कारण हा ट्रिपलेट देईल. तर पहिला सिग्नल आपल्याला काय देतो, क्वार्टेट देतो. म्हणजे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर असलं पाहिजे. मग हे सगळं आपण जर एकत्र केलं, आपल्याला मिळालेली माहिती, आपल्याला काय काय मिळालं. पहिलं सॅच्युरेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड आहे UV वरून. 1715 आपल्याला काय सांगतो, C+O असलं पाहिजे. नंतर हा पहिला सिग्नल काय सांगतो, CH2 CH3 ग्रुपिंग असलं पाहिजे. दुसरा सिग्नल आपल्याला काय सांगतो, CH3 CH2 ग्रुपिंग असलं पाहिजे, म्हणजेच सेम वरचं आणि हे सेमच आहे. आणि तिसरं काय सांगतो आपल्याला, C+O CH3 किंवा OCH3 असेल. तर असं आपण हे सगळं कंबाईन केलं तर आपल्याला काय मिळेल बघा, कंपाऊंडमध्ये C+O हे CH3 ग्रुपिंग आपल्याला आहे, आणि मग ह्या कार्बनला आपण काय जोडू, CH2 CH3 झाला. अशा प्रकारे स्ट्रक्चर कंपाऊंडचं आपल्याला मिळालं. 1 2 3 4 त्याच्यामध्ये कार्बन आहेत, 3 2 5 आणि 3 8 त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आहेत, 1 ऑक्सिजन आहे. अशा प्रकारे सगळं सॅटिस्फाय होतो. हा जो आहे आपल्याला सिंगलेट देणार, कारण का याच्या नेबरिंगला प्रोटॉन नाही आहे, इथे प्रोटॉन नाही आहे. हा जो आपल्याला काय आहे, हा क्वार्टेट देणार, कारण इथे 3 प्रोटॉन आहेत, 3 + 1 हा क्वार्टेट देणार, आणि आपल्याला ट्रिपलेट NMR सिग्नल सगळे सॅटिस्फाय होतात. सो बाय दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. इथं आपल्याला बघा सेम दिलेलं 1.7 डेल्टा हेच एक्सप्लेन केलेलं आहे. हे 29412875 हा CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आणि CC स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी. N2 पाय स्टार त्याच्यामध्ये N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन आहे, त्याच्यामुळे 274 शोज प्रेझन्स ऑफ ट्रान्झिशन. N2 पाय स्टार म्हणजे डबल बॉन्ड त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हेट्रो ॲटमचे पाय अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये ट्रान्सफर होतात. याच्यात NMR सिग्नल पुन्हा आपण ते केलेले आहेत. हे CH3 CH2 असलं पाहिजे, तर आपल्याला काय होईल त्याच्यामध्ये हे ट्रिपलेट आणि हा क्वार्टेट सिग्नल, म्हणजे हा देणार आहे क्वार्टेट इकडचा आणि हा देणार आहे क्विंटेट. आणि एक सिग्नल जो आहे कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती आहे, IR फ्रिक्वेन्सी कार्बोनिलची आपल्याला माहिती आहे, ते अशा प्रकारे स्ट्रक्चरचं हे असू शकतं. हे सगळं एकत्र केलं तर दिस विल बी द स्ट्रक्चर. मी मगाशी काढल्याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर आपल्याला मिळतं. याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी सॅटिस्फाय होतात. 1715 कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी आहे. हे सगळे प्रोटॉन जे आहेत, A प्रोटॉन जे आहेत ते आपल्याला क्वार्टेट देतात, B प्रोटॉन आपल्याला सिंगलेट देतात, कारण त्याच्या शेजारी एकही प्रोटॉन नाही आहे. आणि हे जे C प्रोटॉन आहे ते आपल्याला काय देतात, ट्रिपलेट देतात, कारण त्याच्या शेजारी 2 प्रोटॉन आहेत N+1. अशा प्रकारे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता येऊ शकतं. नाव लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. पुढचा प्रॉब्लेम दिलेला आहे बघा. प्रॉब्लेम काय आहे, C मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेला आहे, C4H7N नायट्रोजन दिलेला आहे. म्हणजे नायट्रोजन दिला असेल तर कंपाऊंड
चा आपण साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी CH ॲड करतो. म्हणजे जो C4H7 फॉर्म्युला आहे तो काय होईल C5H8 वर झाला. आणि C5H8 हा करेक्टेड फॉर्म्युला आहे. C5H8 इज करेक्टेड फॉर्म्युला. आता आपल्याला काढायचं आहे सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला. सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला काय काढला तर C5 आहे, म्हणजे हायड्रोजनची संख्या किती असली पाहिजे C2 × 5 + 2. CnH2n + 2 मध्ये टाकलं तर ते 10 म्हणजे 2 × 5 10 + 2 12 म्हणजे 10 हायड्रोजन म्हणजे C5H12 आहे. आता C5H8 C5H12 मधनं मायनस केलं तर उरतील आपल्याला 8 हायड्रोजन वजा 12 हायड्रोजन वजा 8 हायड्रोजन 12 + 4 8 आपल्याला मिळेल 4. 8 म्हणजे 4 म्हणजे हायड्रोजन डिफिशियन्सी किती झाली 4ची. मग आपण कॅल्क्युलेट करणार साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन इज इक्वल टू हायड्रोजन डिफिशियन्सी हायड्रोजन डिफिशियन्सी डिवायडेड बाय 2. हायड्रोजन डिफिशियन्सी किती आली 4 आली. 4 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2. 2 उत्तर आलं. सो इट शोज दॅट द कंपाऊंड कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स. कंपाऊंडमध्ये काय असले पाहिजे 2 साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन आहेत, म्हणजे तिथे काय असले पाहिजे 2 डबल बॉन्ड आपल्याला असले पाहिजेत. इथं आता बघा आपल्याला कंपाऊंडमध्ये हे अबो 200 नॅनोमीटर UV फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणजे कंपाऊंड इज कॉन्जुगेटेड और इट कंटेन्स N2 pi स्टार और pi2 pi स्टार ट्रान्झिशन असेल तर तो 200च्या पुढे आपल्याला काय दाखवतो कंपाऊंड हा काय दाखवतो UV ॲब्सॉर्प्शन दाखवतो. ही इन्फॉर्मेशन UV वरून मिळते. नंतर आपल्याला एक सिग्नल दिलेला आहे 2273 सेंटीमीटर इनवर्सला. 2273 सेंटीमीटर इनवर्स जो आहे आपल्याला हा 2273 इनवर्स हा C∧N कंपाऊंडमध्ये असण्याची शक्यता आहे. कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर साधारणतः आपल्याला 2200 तर 2300-2400च्या दरम्यान आपल्याला IR ॲब्सॉर्प्शन बँड मिळतो. आणि मग आता NMR सिग्नल काय आपल्याला 6 प्रोटॉन्स जे आहेत. पहिला सिग्नल जो आहे 1.33 डेल्टाला जवळपास नॉर्मल थोडेसे डिसिल्टेड आहेत पण जवळपास नॉर्मलच्या डबलेट देतात. किती हायड्रोजन 6 हायड्रोजन म्हणजे काय असू शकतात CH3 आणि CH3 जर एकत्र केले तर 6 हायड्रोजन होतात. हे डबलेट देतात म्हणजेच काय यांच्या शेजारी काय असलं पाहिजे एकच प्रोटॉन असला पाहिजे. CH हा एक प्रोटॉन असेल तर हे 6 हायड्रोजन काय होतील डबलेट देतील. कारण का एक प्रोटॉन आहे Nची किंमत काय N+1 प्रमाणे. नेबरिंग प्रोटॉन्स किती आहेत याचे आणि याचे एकच आहे. मग नेबरिंग प्रोटॉन एक झाला 1+1 इट गिव्ज अस डबलेट. त्यामुळे हाही डबलेट देईल आणि हाही डबलेट देईल. 2 डबलेट आहे पण दोघांचं एन्व्हायरमेंट सारखं असल्यामुळे त्या सिग्नल ओव्हरलॅप होईल आपल्याला एकच काय मिळेल एकच डबलेट आपल्याला मिळेल. सो अशा प्रकारे याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे मग CH3 ग्रुपिंग आपल्याला असलं पाहिजे. आणि दुसरा एक सिग्नल आहे 2.72 डेल्टा सेप्टेट म्हणजे 7 सेप्टेट मिळतात 1 2 3 4 5 6 आणि 7 अशा प्रकारे सिग्नल देईल. किंवा 7 सिग्नल केवळ एकच प्रोटॉन आहे. एक प्रोटॉन म्हणजे तो काय असला पाहिजे CH प्रोटॉन आहे. हा किती देईल सेप्टेट म्हणजे त्याच्या शेजारी Nची किंमत जर 6 असेल तर 6 + 1 = 7 इट गिव्ज अस अ सेप्टेट. सो दिस इज द सेप्टेट. इथं मग आपण काढलं आहे CH3 अशा प्रकारे आपल्याला 7 सिग्नल आपल्याला मिळतो. 7 सिग्नल मिळाल्यामुळे दिस गिव्स असे सेप्टेट अशा प्रकारचं स्ट्रक्चरिंग असलं पाहिजे. म्हणजे सगळं आपण आता कंबाईन केलं. काय कंबाईन केलं कंपाऊंडमध्ये अनसॅच्युरेशन असलं पाहिजे. कंपाऊंडमध्ये C∧N आहे. C∧N काय असलं पाहिजे N असू शकतो कंपाऊंडमध्ये आणि त्याचं CH CH3 स्ट्रक्चर आपण बघा सेम अशा प्रकारे मग जॉईन केलेलं आहे इथे. सॉरी टू से हे CH3 आणि मग आपण याला C∧N जर जोडलं आपल्याला मिळालं CH मिळालेलं होतं आणि याला CH3 जॉईंट होते. ओके CH3 आता 1 2 3 हायड्रोजन कार्बन झाले. एक कार्बन बाकी म्हणजे C∧N आपल्याला मिळालेलं. अशा प्रकारे सिग्नल जर जोडले तर ते स्ट्रक्चर तयार होते. बघा दिस इज गिवन स्ट्रक्चर. म्हणजे C∧N 2273 2273 2273 सेंटीमीटर इनवर्स इज IR frequency for here C∧N. This gives us septate and these 2 proton gives us a डबलेट कारण तिचे एकच प्रोटॉन. अशा प्रकारे स्ट्रक्चर जे आहे ते कुठल्या कंपाऊंडचं आपण डिटरमाइन करू शकतो. नाव लेट अस सी दिस
is one more formula. In this formula, we have two oxygen atoms and one nitrogen atom. Two oxygen atoms, एक ऑक्सिजन ॲटम असला ते 2 CH2 आपण ॲड करतो. तर आता 2 CH2 ॲड करावे लागतील, कारण 2 ऑक्सिजन आहेत आणि नायट्रोजन असल्यामुळे CH ॲड करावा लागेल. त्यामुळे कंपाऊंडचा जो फॉर्म्युला आहे आता आपण म्हणजे हे 2 कार्बन आणि हा 3 कार्बन ॲड करावे लागतील. दिलेले आहे 4 आणि 3 7 कार्बन झाले. हायड्रोजन 5 आहेत ओरिजिनली दिलेले, पण आपल्याला हे 2 आणि हा एक 3 हायड्रोजन 5 आणि 3 8 हा आपल्याला फॉर्म्युला आपल्याला मिळेल. सॉरी, हे 2 4, हे 4 आणि हे 2 4 आणि 2 7 आपल्याला सॉरी त्याच्यामध्ये आहेत. 7 5 12 नाही सॉरी काहीतरी चुकतंय. हायड्रोजन्स आर 4 आणि दिस 5 हायड्रोजन्स 5 आणि 5 दिलेले आहेत 10 हायड्रोजन. फॉर्म्युला झाला C7H10. C7H10 हा करेक्टेड फॉर्म्युला झाला. त्याचा आपल्याला जर सॅच्युरेटेड करायचं असेल तर C7H2 × 7 + 2 7 × 2 14 14 + 2 = 16. म्हणजे किती 7 कार्बन असतील तर त्यावेळेला काय असायला पाहिजे 16 हायड्रोजन. आपल्याकडे किती आहे 10 आहेत. आता करेक्टेड फॉर्म्युला मायनस सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला जर केलं तर 16 हायड्रोजनमधनं 10 हायड्रोजन काढले तर किती हायड्रोजन उरतात 6 हायड्रोजन. दॅट मीन्स हायड्रोजन डिफिशियन्सी 6ची झाली. मग आपल्याला माहिती आहे SU = SD/2. त्याच्यामध्ये 6 हायड्रोजन डिफिशियन्सी आहे. 6/2 = 3 साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन्स. 3 साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन्स दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये आपल्याला आहे. 210 आहे नॅनोमीटर स्ट्रक्चर. म्हणजेच याच्यामध्ये डबल बॉन्डची शक्यता आहे. N2 pi to pi ट्रान्झिशन त्याच्यामध्ये असू शकतात. आणि अशा प्रकारे आपल्याला सिग्नल दिलेले IR सिग्नल नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाऊंड 210 250च्या जवळपास गेलं तर कॉन्जुगेटेड कंपाऊंड. याच्यामध्ये आता 2250ला C ट्रिपल बॉन्ड N आपण आधी पाहिलं होती फ्रिक्वेन्सी 2200 ते 2300च्या दरम्यान जर असेल तर तो C ट्रिपल बॉन्ड N असू शकतो. IR सिग्नल 1750 म्हणजे हा आपल्याला कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी आहे, पण ती 1715च्या खूपच पुढे आहे म्हणून हे ईस्टरची पण असू शकते OR. अशा प्रकारचं ग्रुपिंग असू शकतं. त्याच्यामुळे याच्यात एक अनसॅच्युरेशन पण सॅटिस्फाय होतं. तो वरती आपल्याला 2 आणि 1 3 अशा प्रकारे 2-3 साईड पण सॅटिस्फाय होतात. आणि पुढचा NMR सिग्नल दिलेले आहेत आपल्याला. NMR सिग्नल कितीला दिले 3.5 डेल्टा सिंगलेट दिलेला आहे. 2 हायड्रोजन्स 2 हायड्रोजनला सिंगलेट म्हणजेच काय 2 हायड्रोजन सिंगलेट केव्हा देतील त्याचं नेबरिंग प्रोटॉन जो असेल त्याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन सिंगलेट देतात. त्याच्या नेबरिंग प्रोटॉन जे आहेत एकच प्रोटॉन असेल तर ते सिंगलेट देतात. म्हणजे नेबरिंग प्रोटॉनच नाही, बोथ साईड इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप असतील. कारण इथं 3.5ला सिंगलेट आहे म्हणजेच त्याला काय असलं पाहिजे तो एकतर काय आहे डिसिल्डेड प्रोटॉन आहे. त्यामुळे दुसरा पण सिग्नल जो आहे 3.8 डेल्टाला सिंगलेट 3 हायड्रोजन सिंगलेट देतात. 3 हायड्रोजन सिंगलेट देतात म्हणजे CH3 आपण म्हणू शकतो. CH3च्या शेजारी मात्र डिसिल्डेड आहेत, इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप असला पाहिजे. CH3 आहे त्याच्या शेजारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग म्हणजे C डबल बॉन्ड O सारखा असू शकतो किंवा C ट्रिपल बॉन्ड N असू शकेल. असे 2 सिग्नल आपल्याला मिळतात. म्हणजे इथं हा CH2 आहे वरच्या सिग्नलसाठी बघा. इथं अशा प्रकारचं ग्रुपिंग असू शकतं किंवा इथं ऑक्सिजन पण असू शकतो. अशा प्रकारे आपल्याला हे स्ट्रक्चरिंग असू शकतं. असं जर आपण जॉईंट बघितलं तर आपल्याला मिळेल बघा. मग त्याचं स्ट्रक्चर CH3 हा सिंगलेट देईल किंवा C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग जवळ आहे. मग अशी आपण इथं सांगितल्याप्रमाणे ऑक्सिजन आहे कारण 2 नायट्रोजन आहेत. दुसरा CH2 हे पण डिसिल्डेड प्रोटॉन आहेत. हे CH2 आणि C ट्रिपल बॉन्ड N असं जॉईंट केलं की आपल्याला हे सगळे सिग्नल देतात. हा सिंगलेट देतो 3 प्रोटॉन सिंगलेट देतो. एक दुसरा सिग्नल आहे हा 2 प्रोटॉन पण सिंगलेट देतात कारण त्याच्या नेबरिंगला कुठलाही प्रोटॉन नाही. सगळ्यात ही C ट्रिपल बॉन्ड यांची 2250ला आपल्याला IR फ्रिक्वेन्सी मिळाली. सो फ्रॉम दॅट इन्फॉर्मेशन वी आर असं पण याच्यामध्ये 2 स्ट्रक्चर तयार होऊ शकतं तुला. अशा प्रकारे याच्यामध्ये हे पण स्ट्रक्चर तयार होऊ शकतं आणि हे पण. मग कुठलं करेक्ट आहे याच्यावरून केमिकल शिफ्ट जी आहे कन्सिडर सेकंड स्ट्रक्चरला आपण जर कन्सिडर केलं तर ऑक्सिजन जो आहे ऑक्सिजन ही जी काही 3.8 डेल्टा आहे 3.8 डेल्टा 3 प्रोटॉनसाठी सिंगलेट आहे. डिसिल्डेड प्रोटॉन आहेत म्हणजे त्याची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त आहे. हे केव्हा असतं
जेव्हा असे प्रोटॉन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटला जॉईंट असतील, म्हणजे इथं डायरेक्टली आहेत, इथं काय कार्बनला जॉईंट आहेत, इनडायरेक्टली आहे, इथं डायरेक्टली आहे, त्यामुळे ही जास्त सॅटिस्फाय करते, म्हणून सेकंड स्ट्रक्चर काय जास्त करेक्ट आहे. अशा प्रकारे आपण हे स्ट्रक्चर आपल्याला मिळू शकतं. सो या व्हॅल्यूज आपल्याला बघा तेच दिलेलं आहे, C3 डबल बॉन्ड वर डेल्टा व्हॅल्यू 3.8 आहे, त्यामुळे डायरेक्टली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटला तो जॉईंट आहे. अशा प्रकारे प्रॉब्लेम्स आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स. आता हा शेवटचा प्रॉब्लेम आपण घेऊ ह्या आजच्या पिरियडचा. याच्यामध्ये काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H12O. मग आपल्याला करेक्टेड फॉर्म्युला काय करावं लागेल, ऑक्सिजन आहे म्हणून आपल्याला CH2 ॲड करावा लागेल फॉर्म्युल्यामध्ये. मग C6चं काय होईल, C7H12 10 आहेत आणि 2 प्रोटॉन 14 हा झाला करेक्टेड फॉर्म्युला. कारण हे प्रोटॉन याच्यामध्ये ॲड केले 12 अधिक 2 आणि 1 कार्बन 6 अधिक 1. अशा प्रकारे करेक्टेड फॉर्म्युला C7H14 आणि आपल्याला सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला C7H2 × 7 + 2 म्हणजे 7 × 2 = 14 आणि 2 = 16 16 C7H16 हा झाला सॅच्युरेटेड फॉर्म्युला. हे आता हा C7H14 आपण C7H16 मधनं मायनस केला, 16 - 14 किती बोलले, तो हायड्रोजन डिफिशियन्सी 2/2 झालं. कारण SD किती झालं, हायड्रोजन डिफिशियन्सी SD ही 2 आहे, डिवायडेड बाय 2. SD 2 आहे, 2/2 1 साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन इज देअर. एक कंपाऊंडमध्ये काय 1 साईट ऑफ अनसॅच्युरेशन. अशा प्रकारे आपल्याला दिलं. आता पुढचं IR सिग्नल दिलेला आहे 1715 1715 सेंटीमीटर इनवर्स. दॅट मीन्स देर इज ए C डबल बॉन्ड O. अशा प्रकारे असू शकते. आता प्रोटॉन दिलेले 3 प्रोटॉन गिव्ज असे सिंगलेट, 3 प्रोटॉन गिव्ज असे सिंगलेट, 3 प्रोटॉन जे आहे 3 हायड्रोजन्स दिलेले 3H सिंगलेट. अशा प्रकारे अर्थ होतो त्याचा. म्हणजेच काय, त्याच्या शेजारी एक तर OCH3 असला पाहिजे तर सिंगलेट देतील, अलग लक्षात. किंवा C डबल बॉन्ड OCH3 असेल तर ते सिंगलेट देतील. अशा प्रकारे OCH3 किंवा C डबल बॉन्ड OCH3 असेल तर ते हे प्रोटॉन सिंगलेट देतील. दुसरं काय, 1.0 डेल्टा नॉर्मल प्रोटॉन आहे, 9 हायड्रोजन गिव्ज असे सिग्नल, 9 हायड्रोजन ॲटम सिंगलेट देतील. 9 केव्हा सिंगलेट देतील आपल्याला, कुठल्याही कंपाऊंडमध्ये 9 हायड्रोजन सिंगलेट केव्हा देतात, ज्या वेळेला तो CH3 ग्रुप जॉईंट असतील असं एका कार्बनला, तर ते आपल्याला देतात. अशा प्रकारे सिंगलेट आपल्याला देऊ शकतात. म्हणजे आपल्याला असं ग्रुपिंग असेल किंवा मग कंपाऊंडमध्ये काय असू शकतं, आपल्याला C डबल बॉन्ड OCH3 आपल्याला असू शकतं, कारण हे सिंगलेट देतील. हे जर आपण इथं जॉईन केलं तर आपल्याला कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर मिळेल. बघा आपल्याला अशा प्रकारे सगळे सिग्नल ते मिळालेले आहेत आणि हे जॉईन केलं तर आपल्याला मिळालं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आणि CH3. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. 9 हायड्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट सारखंच आहे, त्याच्या शेजारी एकही प्रोटॉन नाही, म्हणून ते सिंगलेट देतील. पण 3 सिंगलेट देतील, पण तिघांची इंटेन्सिटी सारखी असल्यामुळे एकच सिंगलेट आपल्याला मिळेल आणि दुसरा सिग्नल CH3 हा CH3 आपल्याला मिळाला. अशा प्रकारे आपण सिंगलेट देईल कारण तिच्या नेबरिंगला प्रोटॉन नाही आहे. सो इन दिस वे वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. सो go through the problems, try to solve the problems yourselves, and if you do the more and more practice, then you will very easily able to find out the structure of the given compound from the given NMR, UV NMR and IR data. If you have any kind of the difficulties, then ask me on the WhatsApp group. Watch the lecture completely, add your name in the comment,